सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पनुतपाल्यभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर स्वसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं
Varanasi Purapati Bhaja Vishwanatham Vagishajusha Vadane Lakshmir Yasya Cha Vakshasi Yasyasti Hidaya Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaje Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Yasmad Priya Viyoga Samyoga Janmo Sokagnina Sakala Jani Sudajyamana Dukshau Sadam Tadapi Duksham Atadhiya Aham Namo no Brahmani Badame Tavada Sajogam Yasmad Priya Viyoga Samyoga Janmo Sokagnina Sakala Jani Sudajyamana Dukshau Sadam Tadapi Duksham Atadhiya Aham Namo no Brahmani Badame Tavada Sajogam Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada পরমহংস জগৎগুরু জানিয়েছেন লোকে আমাকে আক্রমণ করবে, লোকে আমাকে অনুমোদন করবে না, এই ভয়ে যদি আমি সত্য কথা কীর্তন বন্ধ করে দিই তাহলে তো আমি অশ্রৌত পন্থা গ্রহণ করলাম, তাহলে তো আমি সৌত পন্থা থেকে ঘুরে গেলাম। গৌরীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর প্রভাব পরমহংস জগৎগুরু জানিয়েছেন লোকে আমাকে প্রতিষ্ঠা দেবে না, লোকে আমার বিরুদ্ধে রেগে যাবে, লোকে আমাকে আক্রমণ করবে, এই ভয়েতে যদি আমি অপ্রাকৃত জগতের পরম সত্য কথা কীর্তন বন্ধ করে দিই তাহলে তো সেটা আমার অশ্রৌত পন্থা অবলম্বন করা হয়ে গেল, তাহলে তো আমি সৌত পন্থায় আর থাকতে পারলাম না, তাহলে আমার তো কোনোই মূল্য রইল না। জগতের লোক আমাকে প্রতিষ্ঠা দেবে এই আশায় আমি হরিকথা বলবো, অপ্রাকৃতিক জগতের সত্য কথা বলবো, এটা তো বাস্তবিক কথা নয়, ঠিক নয়। সমস্ত জগতের লোক যে রাস্তায় দৌড়াচ্ছে, যেটাকে সত্য বলে মনে করছে, এইটি সত্য পেয়ে গেছি আমি, এইটি সত্য বলে। যখন সমগ্র জগতের লোক এক বাক্যে বলছেন এইটি সত্য, তখন ভগবানের এমনই ব্যবস্থা যে দেখা গেল সেদিকে কোনো বাস্তবিক কোনো সত্যই নাই, কোনো কিছুই নাই, সেখানে মিথ্যা। যেখানে কোনো লোকই নজর দিতে পারছে না সেখানেই দেখা গেল পরম সত্য রয়েছেন। যেখানে ভগবৎ সন্তুষ্টির জন্য, ভগবানকে সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যেখানে প্রয়াস প্রচেষ্টা হরিকথায়, সেটাকেই বলে সৌত পন্থা, আর বাদ বাকি অসৌত পন্থা। কায় মনে বাক্যে কারে উদ্বেগ না দিবে, এই চৈতন্য চরিতামৃতের এই নিছক সত্য কথা, এটা ঠিকই, কিন্তু এই কথাকে পালন করবার একটা বাহানা নিয়ে, অবৈধ সুযোগ নিয়ে, এই শ্লোকের অবৈধ সুযোগ নিয়ে যদি আমি বাস্তবিক সত্য কথা কীর্তন বন্ধ করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমি জীব হিংসা করলাম, আমি জীবের প্রতি হিংসা করলাম। সাধারণ জগতের লোকের ধারণা হলো কোনো জীবকে মারলে পরে, কাটলে পরে, অত্যাচার করলে পরে জীব হিংসা হয়। কিন্তু প্রভুপাদ বলছেন জীব বলতে রক্তমাংসে এই জড় শরীরটা জীব নয়। শাস্ত্র বিচারে দেখা যায় জীব বলা হয় জীব আত্মাটাকে, যেটা ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে জীবাত্মা, যেটা কর্মফল অনুযায়ী এই দেহটা, এটা দেহটা কিছু না, এটা কিছু নয়, কিন্তু এটাকেই মনে করছে আমি একটা দেহ, আমি জীব। জীব হচ্ছে এর ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে, দেহটার ভেতরে এই রক্তমাংসের পিণ্ড বস্তা, এর ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে জীব, একে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। প্রভুপাদ বলছেন জীব, জীবের ব্যাখ্যা যদি করা হয় তাহলে তো জীব তো জীবাত্মা, জীবাত্মা তো দেহ নয়।
যদিও দেহকে অত্যাচার করাটা উচিত নয়, এটা আমার বলা হচ্ছে না, কিন্তু কিন্তু জীবাত্মা বলতে তো আমি যে জীবহিংসা বলতে জীবাত্মার ওপর হিংসাটা বলবো। এমনি তো জীবাত্মাকে মারাই যায় না, কাটা যায় না, জীবাত্মাকে হত্যা করা যায় না, নিত্য বিরাজমান। তাহলে জীবহিংসার কথার প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করছেন, জীবকে হরিভক্তির কথা না বলে, অপ্রাকৃত জগতের অকৈতব্য হরিভজনের কথা না বলে, তার পছন্দসই কথা, তার মন মাতানো কথা, রং চড়ানো কথা বলে তাকে আরও বেশি করে, তার যে আগুন জ্বলছে বিষয়ের আগুন ভেতরে, আরও বেশি করে একটুখানি তার ভেতরে একটু জ্বালানি দিয়ে দিলাম, আরও বেশি করে জ্বালানি দিলাম, আরও বেশি করে জ্বল। এটাকে জীবে দয়া বলে না, এটাকে জীবে দয়া বলে না, এটাকে বলে জীব হিংসা। কাজেই কায় মন বাক্যে কারে উদ্বেগ না দিবে, এই কথার অবৈধ সুযোগ নিয়ে আমি লোকের কাছে বাহবা অর্জন করার জন্য যদি অকৈতব্য জগতের সত্য কথা বলা বন্ধ করে দিই, তাহলে তো আমি অসৌতপন্থায় চলে গেলাম, তাই তো আমি সৌতপন্থায় রইলাম না। এটাকে তো বলে না সৌতপন্থা। জীবাত্মাকে তার হরিভজনের কথা, তার অকৈতব্য হরিভজনের কথায় তাকে রাজি করানো, তাকে নিয়োজিত করা, এর চেয়ে বড় পরোপকার হতে পারে না। জগতে যদি সবচেয়ে পরোপকারী বন্ধু হন, জগতে যদি সবচেয়ে পরোপকারী কেউ বন্ধু হন আপনার, তাহলে বলবেন গুরু বৈষ্ণব, কিন্তু তাকেই কিন্তু শত্রু মনে করে না। জগতের সব লোক তাকে শত্রু মনে করে। জগতে যদি সর্বাপেক্ষা দয়াময় করুণাময় যদি কেউ থাকেন, সেটা হলো বৈষ্ণবের করুণা, কিন্তু তাকেই লোকে শত্রু মনে করে, তাকে অপমান করে, অপদস্থ করে, তার কোনো কথা কোনো মান্য করে না। ছিল প্রহ্লাদ মহারাজের দোষটা কোথায় ছিল যদি জিজ্ঞাসা করা হয়? মহারাজ জন্ম থেকে আরম্ভ করে প্রহ্লাদ মহারাজ কি কোনো অন্যায় করেছিলেন? আপনি জানেন, আপনি দেখেছেন কোনো জায়গায় প্রহ্লাদ মহারাজ কোনো একটা অন্যায় করে ফেলেছেন, নোংরা কাজ করে ফেলেছেন, অবৈধ কাজ করেছেন? কোনো করেছে? হয়নি। কারণ প্রহ্লাদ মহারাজের জন্মসূত্রে ভাগবতী মহাপুরাণের সপ্তম স্কন্ধে দেখবেন, যখন প্রহ্লাদ মহারাজ মাতৃগর্ভে কয়াধু মায়ের গর্ভে রয়েছেন, তখন অসুর রাজ এই হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় গেছেন। সেখানে এই হিরণ্যকশিপুর পত্নী এই কয়াধু মাকে স্বর্গরাজ ইন্দ্র অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। দেবরাজ ইন্দ্র দেখে তাড়াতাড়ি যে ছাড়ো, এই কী করছো, এটা তো ঠিক নয়, বলছেন পরিগ্রহ, এটা তো ঠিক নয়। বলছে আমি কিছু করব না, আমি খেলেও একে রাখবো, রেখে যে সন্তান তো অসুর হবে, ওটাকে মেরে ফেলবো আর ছেড়ে দেবো। বলে এ অসুর হবে না, এর গর্ভে রয়েছে অনন্তের অনুচর, এর গর্ভে কোনো সাধারণ কেউ নেই, একে কি মারবে তুমি? এ অনন্তের অনুচর রয়েছে, ভক্ত, ওকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দেন। নারদজি মহারাজ তাকে যত্ন করে নিয়ে ভাগবত কথা শোনাতে আরম্ভ করলেন, হরিকথা। কিন্তু স্ত্রীজাতির এমনি দুর্বল হৃদয়, মানসিক দুর্বলতা, তারা ধারণ করতে পারে না। বললেন কয়াধুমাকে সামনে রেখে, কিন্তু আসলে নারদজি মহারাজ জানেন গর্ভে যে প্রহ্লাদ হয়েছে তাকে শোনালেন হরিকথা, ভাগবত কথা। কাজেই গর্ভস্থ অবস্থায় প্রহ্লাদ মহারাজ নারদজি মহারাজের কাছে ভগবত তত্ত্ববিজ্ঞান শুনেছেন। আর এমনি তো নারদজি মা আগেই বলে দিলেন ইনি অনন্তের অনুচর। প্রহ্লাদ মহারাজের কথা বললেন, এটি অনন্তের অনুচর। একে আমি অনেক কথা বলবার সুযোগ পাইনি, এই জন্য প্রহ্লাদ মহারাজের দু চারটে কথা বলে এটাও স্পর্শ করতে হবে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাকে
গুরুকুলে পাঠানো হয়েছিল। ওদের গুরুকুল মানে অসুরের গুরুকুল। অসুরের গুরুকুলে কি শেখানো হয়? সেখানে ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ শেখানো হয় না। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি বোঝা গেল, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এগুলো সব শেখানো হয়। কেন? এগুলো দাম আছে, বাকি শিখে কী করবে, লাভ নেই। এই জন্য এই শিক্ষাগুলো তাকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু প্রহ্লাদ মা এই শিক্ষাগুলো নেন না। ওই মুখ বুঝে বসে থাকেন, ওরা শিক্ষা দেয়। ষণ্ড এবং অমর্ক শুক্রাচার্যের দুই পুত্র গুরুকুলে শিক্ষা দেন। এই গুরুকুলে যখনই সুযোগ পান প্রহ্লাদ মহারাজ, তখনই এদেরকে ভাগবত কথা বলেন। দুই চারটে কথা আমি বলবো, বেশি কথা বলা যাবে না। প্রহ্লাদ মহারাজ যখন গুরুদ্বয়, দুজন গুরু, তাদের তো কাজ থাকে, তারা বাইরে যায়, তখন এ গুরুকুল ফাঁকা, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বসে পড়ে। বসে বাচ্চাগুলো অসুরের বাচ্চা চারিদিকে ঘিরে বসে। আচ্ছা, তোমার এরকম কি করে হয় বলো তো, আমাদের তো হয় না। এইভাবে অসুরের বাচ্চাগুলো প্রশ্ন করে। প্রহ্লাদ মা আস্তে আস্তে তাদেরকে শিক্ষা দেয় যে দেখো হে বালকগণ, শোনো, ঘটনা হলো প্রত্যেকটা জীব নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা করে, কিন্তু জেনে রেখো হে অসুর বালকগণ, সুখম ঐন্দ্রিয়কম দৈত্যা দেহ যোগেন দেহিনাম সর্বত্র লভ্যতে যস্মাদ যথা দুঃখম অযত্নতা। যেমন দুঃখ পাওয়ার জন্য কেউ যত্ন করে না, করে কি? আমি এমন কিছু কাজ করলাম বেশি করে দুঃখ আসুক আমার কাছে, করেন। প্রত্যেক মানুষ জন্ম থেকে আরম্ভ করে এমনই ক্রিয়াকর্ম করে তার জীবনটা যেন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে যায়, এই ক্রিয়াকর্ম করে। কখনোই সে এমন ক্রিয়াকর্ম করে না যাতে বেশি করে দুঃখ আসে, কিন্তু করে, ভুল করে করে। করতে গেছিল ভালো, হয়ে গেল মন্দ, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু মন থেকে ইচ্ছা করে করে না, মন থেকে চায় না এমন ক্রিয়াকর্ম যাতে বেশি করে দুঃখ আসে। সবাই চায় প্রত্যেক জীবের জীবনের উদ্দেশ্য হলো দুঃখ চলে যাবে, সুখে আমি জীবনযাপন করে, এই দুটো, আর কোনো কিছু না। দুঃখ হাঁটিয়ে দেবো, সুখে আনে। যত ক্রিয়াকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য, পড়াশোনা, বিয়ে, যা কিছু বলুন, এমনকি এই যে ব্রহ্মাণ্ডে যত এই যজ্ঞ হচ্ছে, বিশ্বযজ্ঞ হচ্ছে, এই যে জগতে এত বড় একটা বিশ্বযজ্ঞ হচ্ছে, এই বিশ্বযজ্ঞতে বাঞ্ছাকল্পতরুষ, এই যে বিশ্বযজ্ঞ হচ্ছে, এতে কত জীব কত রকমভাবে লেগে রয়েছেন, এই ক্রিয়াকর্মতে কীভাবে বিশ্বযজ্ঞতে লেগে রয়েছেন। কাউরই ইচ্ছা নয় আমি দুঃখ পাব, সবাই সুখ প্রাপ্তির চেষ্টা, কিন্তু এটা হয় না। এই জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন সুখম ঐন্দ্রিয়কম দৈত্যা দেহ যোগেন দেহিনাম সর্বত্র লভ্যতে যস্মাদ যথা দুঃখম অযত্ন। দুঃখকে যেমন মানুষ আবাহন করে নিয়ে আসে না, দুঃখকে যেহেতু কোনো মানুষ নিজের জীবনে আবাহন করে নিয়ে আসে না, এমনিই আসে, কর্মফলেতে দুঃখ সুখ আসে। একমাত্র আমরা দেখেছিলাম কুন্তি দেবী, একমাত্র কুন্তি দেবী, এই কুন্তি দেবী ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি বলেছিলেন যে আমাকে তুমি দয়া করে দুঃখ পাঠাও। বলে সে আবার কী কথা? বলে আমাকে বেশি করে দুঃখ পাঠাও। ভগবান বলছেন এখন তো কাঁদবার কোনো কারণ নেই, এখন তো সমস্যা কেটে গেছে, এখন যুদ্ধেতে জয়লাভ হয়েছে, এখন সবই তোমাদের পক্ষে, এখন তো আর কোনো বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই, এখন তো অনুকূল। কুন্তিদেবী বলছেন এখনই তো বিপদ শুরু হলো। বলে কি বিপদ কোথায় শুরু হলো? এখন তো বিপদ, আসল বিপদ এখনই শুরু হলো। কেন এতদিন আমরা বিপদে ছিলাম, এই জন্য সবসময় বিপদে মধুসূদন। বিপদে কি করে মানুষ? মধুসূদন। বিপদ হলেই মধুসূদন, আর বিপদ কেটে গেলে সুখী, ও ভগবান আছি, যখন দরকার পড়ে ডাকবো। কাজেই যত বিপদ আপদ আসবে তখন ভগবানের স্মৃতিটা আমাদের থাকে। এই জন্য আমরা চাই প্রতিকূল পরিবেশ। এই জন্য বাস্তব সাধুরা অনুকূল পরিবেশ চায় না,
প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে নিজেকে পরীক্ষা করতে চায় কিরমভাবে। সেই জন্য কুন্তিদেবী বলেছিলেন একমাত্র যে এই এখন আসল বিপদ শুরু হলো, এখন আমরা তোমাকে ভুলে যাব, তোমাকে মনে থাকবে না, এখন সুখেতে থাকবো। যেটা আমি অনেক আগে আলোচনা করেছিলাম, মনে আছে, যে বিপদটাকে বিপদ বলে না, আর সম্পদটাকে সম্পদ বলে না। বিপদ হলো ভগবানকে ভুলে যাওয়া, আর সম্পদ হলো ভগবানকে স্মৃতিতে রাখা। বিপদ নৈব বিপদ সম্পদ নৈব সম্পদ, বিপদ হৌ বিশ্বরণম বিষ্ণু সম্পদ নারায়ণ স্মৃতি। এটা হলো আমাদের বৈষ্ণব জগতের বিচার। প্রহ্লাদ মহারাজ এইভাবে এই অসুর বালকগুলোকে নিজের উচ্চ সঙ্গ দিতেন। তার গুরুকে এমনি জন্মাবার পরে তিনি কোনো গুরু পান নাই, কিন্তু গর্ভস্থ অবস্থায় নারদজি মহারাজ যে বলেছিলেন, কাজে নারদজি মহারাজকে তিনি গুরুরূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপুর ইচ্ছা, এই আমার ছেলেটা লায়েক হবে, উপযুক্ত হবে, অর্থনীতি শিখবে, রাজনীতি শিখবে, সমাজনীতি, আমাকে সাহায্য করবে, আমার ছেলে। কিন্তু পুত্র ষণ্ড আর অমর্ককে গুরু হিসেবে গ্রহণ করে না। এগুলো অনেক কথা বলবার সময় নেই। প্রহ্লাদ মহারাজ জীবনে নারদজি মহারাজকে গুরু গ্রহণ করেছেন। অল্প কথায় বলতে গেলে, যখন ষণ্ড এবং অমর্ক তারা এই রাজকুমারকে রাজার কাছে নিয়ে এসছেন, কতটা কীরকম শিখেছে একটু পরীক্ষা করার জন্য, হিরণ্যকশিপু একেবারে হাসছেন, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েছেন, নিয়ে গালে চুমু দিচ্ছেন, মাথায় ঘ্রাণ নিচ্ছেন, এরম করে আশীর্বাদ করছেন, বাবা তুমি কি ভালো মনে করো, যা গুরুর কাছে শিখেছ, যা কিছু ভালো মনে করো একটু বলো তো। প্রহ্লাদ মহারাজ দেখছেন যে আমার গুরু তো আসলে নারদজি মহারাজ, তা আমি নারদজি মহারাজকে যা শিখেছি তাই বলবো। আর হিরণ্যকশিপু চিন্তা করছে যে ষণ্ড এবং অমর্কের কাছে কী শিখেছে এটা বলবে। দুজনের ভাবনাটা দেখুন, যে যেমন তার সংস্কার তাতে। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন আমার গুরু তো অ্যাকচুয়ালি নারদজি, তো সেইটা বলবো। আর এ মনে করছে গুরুর কাছে শিখেছে সেটা আমাকে বলবে। বাবা একবারে যদি কোনো একটা প্রশ্ন করে ঘাবড়ে যাবে, 5 বছরের বাচ্চা, বাবা কি শিখেছো তুমি গুরুর কাছে বলো তো, কী শিখেছো ভালো করে। তখন প্রহ্লাদ মহারাজ এবার আনন্দে বলছেন, পিতা বলছেন, কীরকম চালাক দেখুন, অসুর বর্জ্য। কি বলছেন, যত অসুর আছে সেই অসুরগুলোর মধ্যে আপনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ রজতম গুণের একবারে চরম শিখরে আপনি বসে রয়েছেন। হিরণ্যকশিপু মনে করছে, বাহ কত বড় সম্মান দিল আমাকে। তৎসাধু মন্যে হে অসুর বর্জ্য দেহি নাম সদা সমুদ্ভিগ্ন ধিয়া মসদ্গৃহাৎ হিত্বাত্মপাতম গৃহমন্দ কূপম বনম গত হইয়া ধরিমা। কি বলছেন, এদি হিরণ্যকশিপু ঘাবড়ে গেছে, এবার কী কথা বলে রে বাবা। তৎসাধু মন্যে, এটাকেই ভালো মনে করি, তৎসাধু মন্যে হে অসুরবর্জ্য, এ পিতা বলছেন না, হে অসুরবর্জ্য, অসুরকুলের রজতম গুণের একেবারে চরম শিখায় আপনি। হিরণ্যকশিপু এত বড় সম্মান আমাকে দিল, আহা আমার ছেলেটা কত লায়ক হয়েছে, বাবা বেঁচে থাকো বাবা। কিন্তু এটা কি কথা বললো, তৎসাধু মন্যে হে অসুরবর্জ্য দেই নি, তো উল্টো কথা বলছি, এটা শিখলো কোথায়? হ্যাঁ, আমি তো পাঠালাম আমি তো পাঠালাম এদের কাছে ষণ্ড অমর্ক, আবার বিষ্ণুর কথা কোথায় শিখলো? হ্যাঁ, এখানে তো বিষ্ণুর কোনো ব্যাপার নেই, এই কোথা থেকে শিখলো? বলছে সেটি আমি ভালো মনে করি, এই জ্বালাময় যন্ত্রণাময় এই উদ্বেগময় এই যে জড় সংসার, সেটাকে ত্যাগ করে দিয়ে এই গৃহ অন্ধকূপের মতো এই গৃহটাকে, যেখানে যন্ত্রণাময় উদ্বেগের আগার, এটাকে ছেড়ে দিয়ে বনে গিয়ে হরিচরম আশ্রয়টাকে ভালো। আরে হরি কোথা থেকে এলো রে বাবা, এ কোথা থেকে শিখলো? এই হরি কোত্থেকে বলছি, কোত্থেকে শিখেছে? তোমরা শিখিয়েছ? আমরা শিখাইনি, তাহলে কোত্থেকে শিখলো? হ্যাঁ, তোমরা শেখাইনি, বাচ্চালে শিখে ফেললো এমনি। বলছে রাজন, আমরা বলতে পারবো না, আপনি রাগ করবেন না আমাদের উপর, আমরা শেখাইনি,
আমরা দিব্যি মেরে বলছি, শেখায়নি। বলে তাহলে কোত্থেকে শিখব? নৈসর্গিক ইয়ম মতিরস্ব রাজন, এটা নিসর্গ, ও জন্ম থেকেই এরকম। হ্যাঁ, হয় নাকি? বলে হ্যাঁ, নৈসর্গিক ইয়ম মতিরস্ব রাজন, অবশ্য এর যে মতিটা জন্ম থেকে এরকম। আমাদের ওখানেও কোনো দেবতা, কোনো ঋষি মুনি সাধু কোনো আমাদের ঢুকতেই দিই না, আমাদের ঢোকেই না। আমরা এই সব শিক্ষা কোনো দিন যাও ভালো করে শিখিয়ে নিয়ে এসো। আবার এ কী শিখিয়েছো এসব উল্টোপাল্টা? হরি সম্বন্ধে কেউ শেখায়? উল্টোপাল্টা চলে গেল। আবার পরে বেশ কিছুদিন পরে ভালো করে শিখিয়ে আবার বলল, এবার রাজন ভালো করে ওকে শিখিয়েছি, এবার ভালো কথা বলবে, আপনি শেখান। বাবা কি ভালো শিখেছো তুমি, একটু বলো দেখি। তখন আবার সেই একই কথা বলে, ভূতের কী বলে, শোভনম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম দাস্যম সক্ষম আত্মনিবেদনম, এইসব বলছি। ই আবার কোথা থেকে শিখলো? হ্যাঁ, ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণু ভক্তিশ্চেত নবলক্ষণা ক্রিয়েত ভগবতী অধ্যা তন্মন্যে অধীত উত্তমম। তুমি কি পাঠ ভালো শিখেছো বাবা, কি পড়া শিখেছো? বলে এইটা আমি শিখেছি। কোথা থেকে শিখলো রে বাবা? হ্যাঁ, আবার শোভন কীর্তন বিষ্ণু, এই কোথা থেকে শিখলো এসব? শোভনম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম দাস্যম সক্ষম আত্মনিবেদনম ইতি পুংসার্পিত বিষ্ণু ভক্তিশ্চেত নবলক্ষণা ক্রিয়েত ভগবতী অধ্যা তন্মন্যে অধীতম উত্তমা। এইটা সবচেয়ে ভালো পড়াশোনা আমি মনে করি। কি? শোভন কীর্তন বিশ্বস্মরণ অর্চনম বন্দনম সক্ষম দাস্যম আত্মনি নববিধ। আবার সেই ভক্তির কথা বলে, সে বিষ্ণুর কথা বলে। এবার রেগে আগুন, বলে এটা কুলাঙ্গার হলো আমার বংশে, আমার অসুর কুল, এত বংশ, কত সম্মান, এখানে একটা কুলাঙ্গার জন্মালো, মার মার, একে মেরে ফেল, উৎপাত থেকে দূর কর, এখান থেকে দূর কর। ছুঁড়ে ফেলে দিল, মাটিতে ফেলে দিল, বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অসুরদের বললো মারো ওকে। ও সব ত্রিশূল নিয়ে মারতে আরম্ভ করলো, দৌড়াচ্ছে, ছিন্দি ভিন্দি ইতিবাদ, মার কাট কাট বলে দৌড়াচ্ছে। আর অসুর এবার হিরণ্যকশিপু মার মার কাট কাট। কিন্তু প্রহ্লাদ স্থির। প্রহ্লাদকে যখন শুল দিয়ে কাটারি দিয়ে মারতে যায়, কিছুই হয় না, প্রহ্লাদের কিছু হয় না। কাটতে যাচ্ছে, ত্রিশূল মারছে, এখান দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে কিছুই হয় না, বসে বসে হরিনাম করছে। হিরণ্যকশিপু চিন্তায় পড়ে গেল, আরে এইসব লক্ষণ যে হচ্ছে, তো আমার মনে হচ্ছে আমার বিপদ আসছে। এই বাচ্চা এত শান্ত হয়ে রয়েছে, তো কোনো ভয় নেই। আমাকে 14 ভুবনের কে না ভয় করে, আমার হুঙ্কারে ইন্দ্র বরুণ সব এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। আর এ বাচ্চাটা চুপচাপ রয়েছে, এর কোনো টেনশান নেই, কি ব্যাপারটা কি, কি ব্যাপারটা কি, এটা চিন্তায় পড়ে গেল। তখন এই ষণ্ড অমর্ক বললেন, রাজন চিন্তা করবেন না, বাচ্চাদের আবার ভালো মন্দ দোষের কথা কোত্থেকে আসে, বাচ্চারা যা করে করে, এটাতে আপনার ভয়ের তো কোনো কারণ নেই। কিন্তু মানতে পারছেন, যে কোনোভাবেই প্রহ্লাদকে মেরে ফেলতে হবে, প্রহ্লাদ বেঁচে থাকলে ক্ষতি আছে। হিরণ্যকশিপু চাইছেন, শুধু হিরণ্যকশিপু না, আমাদের জগতে যত পিতামাতা আছে, যত দাদু দিদিমা আছে, সবাই তাই। হ্যাঁ, আমার কথা শুনবে, নাতিটা আমার কথা শুনবে, ছেলে আমার কথা শুনবে, আমার বাইরে অন্য কিছু করবে, আমার কথা শুনতে হবে। এ তো আমার কথা শুনবে, আমার ছেলে আমার কথা শুনবে, তা আমার ছেলে আমার কথাই শুনবে, আর কার কথা শুনবে তাহলে? আমি বাবা। এইটা হলো জড়জগতের বিচার। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ 5 বছরের বয়সে যে নিজে গুরু, এটা তো হিরণ্যকশিপু মেনে নিতে পারছে না। গুরুর বয়স যদি 5 বছর হয়, তুমি কি মেনে নেবে? হতেও পারে, গুরু যদি 5 বছরের বয়স আসে, গুরু হতে পারে, বয়সের ওপর নির্ভর করে না। মরতে যাচ্ছে, তার কোনো কাণ্ডজ্ঞান হলো না, দিব্যজ্ঞান তো অনেক দূরের কথা, কাণ্ডজ্ঞানই হলো না। মরতে যাচ্ছে, 80 বছর হয়ে গেছে, কিছু হলো না। অথচ একটা 5 বছরের বাচ্চার দিব্যজ্ঞানের উন্মেষ হয়ে গেছে, সে ভগবানকে স্মৃতিতে রেখেছে সবসময়, তাকে তো মারা যাবে না। তার নাম তো প্রহ্লাদ। আজকে ইংরেজি কথাতে সকালে আলোচনা করছিলাম,
প্রহ্লাদ কথাটার মাঝে যুক্ত লাদ, লাদ মানে আনন্দ, লাদিন সূত্রের লাদ মানে আনন্দ, যেটা লাদিন থেকে আনন্দ আসে, অন্য কিছু থেকে আসে না। মানে প্রকৃষ্ট, অর্থাৎ প্রহ্লাদ শব্দটার মানেই হলো যে প্রকৃষ্ট আনন্দ মানে নিত্যানন্দ। প্রকৃষ্ট মানে কি? যে আনন্দকে শেষ করা যায় না, অফুরন্ত আনন্দ, তার মানে হলো নিত্যানন্দ। তো নিত্যানন্দকে কোনোদিন কোনো অসুর কি মারতে পারবে? নিত্য আনন্দকে মারা যায় না, কিন্তু এটাই হিরণ্যকশিপু জানে না। নিত্য আনন্দকে কোনোদিন মারা যায় না, যত চেষ্টা করছে গুহাতে ঢুকিয়ে মেরে ফেলা, পাহাড়ের ওপর থেকে জলে ফেলছেন, বিষ শরবতের সঙ্গে বিষ দিচ্ছেন, আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করছেন, কোনোটাতে কিছু হলো না, কিছুই হলো না, কোনো কিছুই প্রহ্লাদ মাঝে কিছু করতে পারল না। যে কথাটা কালকে আলোচনা করছিলাম, বৈষ্ণবদের 26টা গুণের মধ্যে গণনা করলে একটা একটা করে বোঝা যাবে, এদের মধ্যে এরা নির্মৎসর, কোনো কাউর সঙ্গে কোনো উত্তেজনায় যায় না, কাউর কোনো ক্ষতি সাধন করে না। এগুলো সাধে সম দম শৌচ সরলতা আর্য, এগুলো তাদের থাকেই। তিতিক্ষব কারণিক সুহৃদ সর্বদেহিনাম অজাত শত্রু, এগুলো থাকবেই, এগুলো তাদের থাকে। এই জন্য হিরণ্যকশিপু শেষ সময় পর্যন্ত অসুর রাজের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কি অসুর রাজের যে প্রতিশোধ, অসুর রাজে এত অত্যাচার করলো, তার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন প্রহ্লাদ মহারাজ? প্রতিশোধ না। কেন? একটা সাধুর কোনো নির্বৈর, একটা সাধু হয় নির্বৈর, তার কোনো বৈর শত্রু থাকে না, আর তার সবসময় নিশ্চিন্দি ভাব, কারণ তার মধ্যে কোনো উদ্বেগ থাকে না, তার মধ্যে কোনো উদ্বেগ থাকা সম্ভব নয়, কারণ ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছেন, উদ্বেগ হতে পারে না। উদ্বেগ কখন হয়? উদ্বেগ কখন হয়? অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। ভয়ম দ্বিতীয় বিনিবেশাৎ, ভয়ম দ্বিতীয় বিনিবেশত হসাৎ ঈশাৎ অপেতস্ব বিপর্যয় অস্মৃতি তন্ময়ায়া অত বোধ আভয়ত্বম ভক্তৈক এইসম গুরুদেবতাত্মা। ভয়ম দ্বিতীয় যখনই আমার ভগবত তত্ত্ব ছাড়া, ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুতে শত্রু মিত্র ভালো মন্দ এই বিচার আসবে, এটাকে বলে দ্বিতীয় অভিনিবেশ। যখনই ভগবত চরণ ছাড়া, গুরু বৈষ্ণবের চরণ ছাড়া শত্রু মিত্র ভালো মন্দ কামিনী কাঞ্চন প্রতিষ্ঠা নানান জগতের এই যে মায়াদেবী সাজিয়ে রেখেছে, এই বিচার যখনই আসবে তখনই আমার প্রতিষ্ঠা নিয়ে ভয় হবে, যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম। লোকে আমাকে কোনো প্রতিষ্ঠা দেবে না, সমগ্র জগতের লোক আমাকে আক্রমণ করতে আসবে, এই ভয়েতে যদি আমি অকৈতব্য সত্য কথা কীর্তন বন্ধ করে দিই, তাহলে তো আমি সৌতপন্থা ত্যাগ করে অশ্রৌতপন্থায় প্রবেশ করলাম, তাই তো আমার লাভ হলো না, আমি তো সাধুপদ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলাম। কিন্তু এটাই সবার এখন বর্তমানের, এটাই রেওয়াজ, এটাই তাদের এখন ধর্ম। যে শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেখানে প্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুকে তাকে তো নৃসিংহদেব উদ্ধার করে দিয়েছেন, এই সময় সন্ধ্যের সময় তাকে উদ্ধার করে দিয়েছে, সমস্ত পেট ফেরে যতগুলো কন্ডিশন ছিল, ব্রহ্মার উপাসনা করে ব্রহ্মা প্রথমবার এসছেন, বলছেন আমাকে অমর করো। আরে আমি নিজেই অমর নয়, তোমাকে অমর কী করবো? অমর হয় নাকি? অন্য কিছু চাও? অন্য কিছু চাই না। চলে গেলে আবার তপস্যা করে ডাকে, কী হলো বলো, কী চাই? বলে আমাকে, তোমাকে তো বলেছি অমর বলো। ঠিক আছে, অমর দিতে হবে না, এক কাজ করুন, আপনার সৃষ্ট কোনো প্রাণী আমাকে যেন না মারে, জগতের কোনো অস্ত্র শস্ত্র কোনো কিছু না মারতে পারে, দিনের বেলা রাত্রিবেলা কোনো সময় যেন নাড়তে না পারে, ঘরে বাইরে কোনো অন্তরিক্ষে জলে স্থলে কোনো জায়গায় যেন না মারতে পারে। বলে এটা বুড়ো হাবড়া হয়েছে, এ তো বুদ্ধি নেই, এ তো আর আমাকে অমরবর দেবে না, ঘুরিয়ে আমি অমরবরই তো নিয়ে নিলাম, এ তো ঘুরিয়ে অমরবর নিল না, তো ও তো অমরবর দেবে না। ঠিক আছে, না দিলেন, তাহলে এগুলো দিন। ঠিক আছে, ও জানে না ওস্তাদের মার হচ্ছে দুনিয়ার বায়। এবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মতির্ন কৃষ্ণে সত্যযুগে বলছেন, তো
নৃসিংহ ভগবান কৃষ্ণ নৃসিংহ রূপে এসছেন, মতিরণ কৃষ্ণের বিরুদ্ধ কৃষ্ণকে ডাকেন, কিন্তু নৃসিংহ রূপে ভগবান নিজে এসছেন। কেশবদিত নরহরি রূপ জয় জগদীশ করে না, কেশব বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আমাদের কাছে আসেন। এখন হিরণ্যকশিপুর উদ্ধার করলেন ঠিক গোধূলি লগ্নে, না ঘরে না বাইরে, না জলে স্থলে না অন্তরিক্ষে, কোলের ওপর, না ঘরে না বাইরে, চৌকাঠের মধ্যে, না দিনে রাত্রে, না কোনো অস্ত্রের দ্বারা, জগতের কোনো প্রাণী তাকে হত্যা করেনি। তাহলে দেখো যে যে কন্ডিশনগুলো বলেছিল সব ফুলফিল হলো তো, না ঘরে না বাইরে, না জলের স্থলে, না কোনো অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা, অস্ত্র নখের দ্বারা মেরেছে। আপনার শ্রেষ্ঠ কোনো প্রাণী আমাকে মারতে পারবে না, ঠিক আছে তাই হল, কোনো কিছু মারতে পারল, সব কিছু কন্ডিশন ফুলফিল করে তাকে এবার হিরণ্যকশিপুকে তাকে উদ্ধার করলেন। কেন উদ্ধার করলেন? প্রহ্লাদের উপর যে অত্যাচার করেছিলেন ভগবান সহ্য করতে পারেননি। প্রহ্লাদের উপরে যে অত্যাচারগুলো হয়েছিল সেটা সহ্য করতে পারেননি। সেখানে প্রহ্লাদ মহারাজকে বারবার যখন উদ্ধার হয়ে গেল, নৃসিংহদেবের রাগ যাচ্ছে না, ব্রহ্মা শঙ্কর ইন্দ্র বরুণ বলে যত আছে গন্ধর্ব কিন্নর সবার স্তব করছে, কিন্তু নৃসিংহদেবের রাগ যাচ্ছে না, করছে এরকমভাবে। তখন শেষে কি হলো? পিতামহ ব্রহ্মা বললেন, বৎস তোমার জন্য তো ভগবান উদয় হয়েছেন, তো তুমি এক কাজ করো, তুমি যাও। যখন বললেন প্রহ্লাদ কোনো ভয় নেই, ওরা সব ভয় পাচ্ছে, এমনকি লক্ষ্মী দেবী তিনিও ভয় পাচ্ছেন। আমি তো কোনোদিন প্রভুর এই রূপ দেখি না, এরম বলছে। তাহলে হিরণ্যকশিপুকে উদ্ধার করার পর নৃসিংহদেবের সম্মুখে প্রহ্লাদ মহারাজকে পাঠিয়ে দিলেন কে? ব্রহ্মা, তুমি যাও। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবোধ করেছেন, তাকে তুলে কোলে রেখেছেন, মাথায় হাত দিলেন, যে হাতটা লক্ষ্মীর মাথায়ও যায় না, এটা প্রহ্লাদ মহারাজ সবে করছেন। যে আপনার হস্তকমল লক্ষ্মী দেবীর মাথায়ও যায় না, শঙ্কর ব্রহ্মা কেউই পায়নি, সেই আপনার হস্তপদ্ম আপনি এই অসুর বালকের মাথায় দিলেন, কত বড় সৌভাগ্য, কত বড় সৌভাগ্য। আর হিরণ্যকশিপু চলে গেলেন, আর এই আমাদের প্রহ্লাদ মহারাজ তাকে শান্তিপূর্ণভাবে এবার নৃসিংহদেব বলছেন, বৎস তুমি আমার কাছে কিছু বর চাও। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, আমার তো কোনো বরের দরকার নেই, না না কিছু বর চাও, আমি তো বরদর্শ হব। যত বরদানকারী ব্যক্তি আছেন তাদের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ, মানে যে যেখানে বর দেয় সব আমার কৃপাতেই দেয়। শঙ্কর যদি কাউকে বর দেয় আমার শক্তিতে, ব্রহ্মা যদি কাউকে বর দেয় আমার শক্তিতে দেয়, আর সেই আমি স্বয়ং উপস্থিত হই। তুমি কিছু চাও? প্রভু বরের কোনো দরকার নেই, আপনি নিজে এসছেন, কিছু চাও তো। যখন বারবার এরকম বলছেন, প্রহ্লাদ মহারাজ নৃসিংহদেবের সম্মানে বললেন, প্রভু আমি আপনার নিরুপাধিক ভক্ত সেবক, আরে আপনি আমার নিরুপাধিক স্বামীন। এ দুজনের মধ্যে কোনো চাওয়া পাওয়ার সম্বন্ধ তো এটা থাকা উচিত কোনো, আমি চাইতে, তবু আপনি যখন বলছেন বারবার কিছু চাও কিছু চাও, ঠিক আছে আপনি এক কাজ করুন, আমাকে একটা বর দিন। বলে কী নেবে বলো, যা দেবে আমি সব, যা চাইবে আমি তাই দেবো। বলে আমার চাওয়ার তো কিছু নেই, আমি খুবই সন্তুষ্ট আপনার কৃপাতে, তবে যদি দেবেন বলেন তাহলে একটা বর দিন, আমার হৃদয়ে যেন কোনোদিন কামনা বাসনার অঙ্কুরোদ্গম না। কত চালাক, কীরকম বর চাইল দেখো, বর চাইল, এমন বর চাইল নৃসিংহদেব অবাক। ওই যে আপনি বর দিন, কামানাম হৃদি সংগ্রহ ভবতস্তু বিনেবরম, কামানাম হৃদি সংগ্রহ ভবতস্তু বিনেবরম, আমার হৃদয়েতে যেন কোনোদিন কামনা বাসনার অঙ্কুরোদ্গম না হয়, এই বর প্রার্থনা করি। বাহ, খুব চালাক তো। এইভাবে বর্তমান যখন চলে গেলেন, প্রহ্লাদ মহারাজ নৃসিংহদেবকে বলছেন,
আচ্ছা এই যে অসুর রাজকে আপনি যে ব্যবস্থা করলেন, তো এর যেন চরম মঙ্গল হয়, ব্যবস্থাটা একটু করুন। ইনি তো অনেক অত্যাচার করেছেন, বিভিন্ন জীবের প্রতি, আমার প্রতিও করেছেন, যার জন্য আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু এর চরম মঙ্গলের একটা ব্যবস্থা করুন। নৃসিংহদেব বলছেন, তার চরম মঙ্গলের কি আর কোনো বাকি রয়েছে? আমি তো তাকে আমার কোলে নিয়েছি, আমার কোলে নিয়েছি, আমার শরীরে স্পর্শ হয়েছে, তাকে আমার নখ দিয়ে তাকে তো নাকে না বিদায় করলে তো উপায় ছিল না, যে এত অত্যাচার করছিল। তা যাক, ভালোই হয়েছে। তাই জন্য নৃসিংহদেব বলছেন, তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে যে আমার মদঙ্গ স্পর্শ, আমার অঙ্গ স্পর্শ হয়েছে, তারপরে কোর অমঙ্গল থাকতে? তথাপি তুমি যখন বলছো, তবে জেনে রাখো, যে কুলেতে, যে বংশেতে তোমার মতো ভক্ত আবির্ভাব হয়, তার 21টা কুল উদ্ধার হয়ে গেল, জেনে রাখবে। তোমার মতো ভক্ত যে বংশেতে আবির্ভাব হবে, সেই বংশের 21টা কুল, মানে বাবা বাবা বাবা, 21টা পিঢ়ি উদ্ধার হয়ে গেল। এই 21টা পিঢ়ির এবার ব্যাখ্যা করেছেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বলছেন 21টা পিঢ়ি বলতে লোকে কি মনে করবে? 21টা বংশ উদ্ধার হয়ে গেল মনে কি মনে করবে? তারা মনে করবে যে এই যে বাবা, তার বাবা, তার বাবা, এইটা মনে করবে। কিন্তু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী না, এইটা নয়। তুমি যে বংশেতে জন্মগ্রহণ করেছিলে পূর্বে 21টা, সেই সব বংশ যারা তোমার মা বাবা হয়েছিল, এই বংশের তার বাবা, তার, এটা নয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন, হিসাবটা বোঝো। হিসাবটা হলো যে 21টা বংশ বলতে, এই যে তুমি যে কুলেতে পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলে, সে 21টা বংশে যাকে পিতামাতা, তারা উদ্ধার হয়ে যাবে। বোঝা গেল? তাহলে সেখানে হিরণ্যকশিপু চলে গেল, কিন্তু নৃসিংহদেবের এই মূর্তি দেখে ভয় করছে না, কিছুতেই ভয় হচ্ছে না। প্রহ্লাদ মহারাজ ভয় হচ্ছে না, বরঞ্চ প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, না হাম বিভেমিতে অতি ভয়ানকস্য জিহ্বার নেত্র ভকুটি রবসগ্রতংস্তাৎ। বলছে, আপনার এই যে ভয়ঙ্কর মুখ, আপনার এই যে দাঁত, আপনি যে এভাবে খুলেছেন, আমি এটা ভয় করি না। হ্যাঁ, বলে কি? এ সবাই ভয় পাচ্ছে, তুমি ভয় করো না। কাকে ভয় পাও? বলছে সংসার, এই যে ভয়ঙ্কর সংসার, এই যে ভয়ঙ্কর সংসার, এই সংসারের প্রতি যে আকর্ষণ হয়ে লোকে যে মরছে, নিজের জীবনটাকে দিচ্ছে, গলায় দড়ি দিচ্ছে, আমি সেইটাকে ভয় পাই। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, না হাম বিভেমিতে অতি ভয়ানকস্য জিহ্বার নেত্র ভকুটি রবস অগ্রদংষ্টাৎ। আমি তোমার এই রূপকে ভয় পাই না। আমি ভয় পাই সংসারের এই যে দুঃখ কদনাথ গর্ষক, এই যে ভয়ঙ্কর, এই যে সংসার চক্রে মানুষগুলো পিণ্ডি চটকাচ্ছে, মঙ্গলের কোনো কিছু বুঝতে পারছে না। তারা এই সংসারের ভয়ঙ্কর করাল গ্রাসে, এর মধ্যে নিষ্পেষিত হচ্ছে। সংসারের পরম ভয়ঙ্কর এই গ্রাসের মধ্যে পড়ে তারা এমন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থায় রয়েছে, তাদের এই সংসার চক্র গ্রসনাদ, এইটাকে আমি ভয় পাই, এইটাকে আমি ভয় পাই। আর আমি আপনার এই রূপটাকে, আমি জানি আপনার উগ্ররূপ বাইরে, উগ্র অপি অনুগ্র এব অয়ম, আপনি তো বাইরে উগ্র, কিন্তু ভেতরে উগ্র নয়। আপনি ভক্তবৎসল, আপনি এরকম ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে কি প্রহ্লাদকে নিয়ে কোলে বসালেন, কোলে মাথা হাত। তাহলে আপনি ভয়ঙ্কর ওদের কাছে, আমার কাছে তো আপনি ভয়ঙ্কর নন, আপনি তো অপূর্ব আপনার রূপ দেখছি। তাহলে যে শ্লোক দিয়ে আরম্ভ করেছে, সেখানে বলছেন কি, যে এই যে ইয়াস্মাৎ প্রিয়া প্রিয় বিয়োগ সংযোগ, এই শ্লোক দিয়ে শুরু করি। এই সংসারেতে কি হচ্ছে না, কেউ প্রিয়, তার একটা প্রিয় আছে, প্রিয়া আছে, তার সংসার, তার ছেলে মেয়ে,
বিভিন্ন সংসারের যে আকর্ষণের বস্তুগুলো, এই আকর্ষণ থেকে কোনো মতেই বেরোতে পারছে না। কোনো মতেই এই আকর্ষণ থেকে বেরোতে পারছে, চেষ্টা করতে পারছে না। যস্মাদ প্রিয়া প্রিয় বিয়োগ সংযোগ জন্ম শোকাগ্নিনা সকল জনে সুদজ্যমান দুঃখৌষধম তদপি দুঃখম অতদ্ধিয়া অহম ভমানুভমামি বদমে তব দাসযোগম। যস্মাদ প্রিয়া প্রিয় বিয়োগ সংযোগ জন্ম শোকাগ্নিনা সকল জনে সুদজ্যমান দুঃখৌষধম তদপি দুঃখম অতদ্ধিয়া অহম ভ্রমো ন ভ্রমামি বদমে তব দাসযোগম। যতক্ষণ পর্যন্ত একটা জীব, যতক্ষণ পর্যন্ত, কান খুলে শুনে নাও, যতক্ষণ পর্যন্ত একটা জীব নিজের স্বরূপ যে কৃষ্ণের দাস এটা না বুঝতে পারে, কোটি কোটি জন্ম, আরও জন্ম কোটি কোটি চলো, যে জন্মেতে অনুভব করতে পারবে যে আমার আর কোনো কর্তব্য নাই, আমার কোনো কর্তব্য নাই, আমার কোনো কর্তব্য ছিল না, নেই এবং থাকবে না, একটাই কর্তব্য, এটা হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। যতক্ষণ এইটা বুঝতে পারবে না, যতক্ষণ এই ব্যাপারটা জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ নিত্য দাস, যতক্ষণ এই ব্যাপারটা অনুভব করতে না পারবে, ততক্ষণ চলো ঘোরো ঘোরো, ঘুরতে থাকো। কিরকম শঙ্করাচার্য বলেছেন, পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি মাতৃ জঠরে শয়নম। এবার চলো, প্রতি জন্মে পিতামাতা পাবে, এই জন্ম একটা পেলে পূর্বজন্ম একটাও, চলো, কোনো রাস্তা নাই। তাহলে প্রহ্লাদ মহারাজের 5 বছর বয়সে তার অনবীক্ষিকী, কালকে যে শুরু করেছিলাম, এটা আলোচনা করা দরকার, নাহলে তো এটা তো শুরু করতেই হবে কিছু চার। তাহলে কালকে আমরা বলেছিলাম অনবীক্ষিকী ক্রিয়া মানে বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার দ্বারা অনুভব করা। যদি কেউ বিষয়ের প্রতি, মন তো স্বাভাবিকভাবে যাবেই, বিষয়েরও আশা নাই ছাড়ে মন, বিষয়ে তো সদা ধায়, তাই তো, কিন্তু এটা ছাড়বে না। কিন্তু যেদিন অনবিক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাম বিশ্বাত্মনম গুণেষু তত্ত্বধ্যানেন সর্বারম্ভ বিপর্যয়, কিন্তু যে সময়তে বুঝতে পারবে বিষয়াসক্ত দেহাদি গেহর বিষয় সুখের আশা এ ছাড়বেন না, আচরিত কার্যে বিপরীত ফল, এটা যখন বারবার একটা অনুভব করবে বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে, আমি করতে চেয়েছিলাম এটা কিন্তু হয়ে গেল এটা, আমি তো করতে ছিলাম এটা, এত করতে চাইনি, আমি এটা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু চাইনি, কিন্তু হয়ে গেল এটা, এ কী রে বাবা। এইভাবে যদি সেই ব্যক্তি অনুভব করার চেষ্টা করে, ভগবান বলছেন দেখো বিষয়াসক্ত দেহদিগের বিষয় সুখের আশায় আচরিত কার্য যখন করে, কিন্তু দেখা যায় রে আমি এই কোম্পানির শেয়ার কিনেছিলাম, আমি নিজে জানা এটা, কলকাতার ডালহাউসির উপর দিয়ে যাচ্ছি, শর্টকাটে যাচ্ছি, ওটা যে শেয়ার মার্কেট, আমার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই তাদের, যেতে দেখলাম চেঁচামেচি হচ্ছে, শেয়ারের কথা বলছে, কে সেটিজি দুটো ফোন ধরে রয়েছে এখানে, হঠাৎ একটা খবর এলো সেই যে শেয়ার কিনেছিল সেই শেয়ারে তার 50 লক্ষ টাকার উপরে ক্ষতি হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে হার্ট ফেল হয়ে পড়ে গেল। ওইখানে ওই মার্কেটে কোটি টাকার উপরে শেয়ার কিনেছে এই কোম্পানির ওই কোম্পানি, তা একটা কোম্পানির 50 লক্ষ টাকা তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতি হয়ে গেল, এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মনে হার্ট ফেল হয়ে গেল। তার মানে বিষয়ের সঙ্গে সে নিজেকে ওতপ্রোত মনে করে, বিষয়ের সঙ্গে তদাত্মতা প্রাপ্ত হই, বোঝা গেল না? ভগবানের সঙ্গে যখন আমরা তদাত্মতা প্রাপ্ত হই, তখন ভগবানকে কম্বল না দিলে ঠান্ডাতে আমার ঠান্ডা লাগে, তদাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছে, যেটা গুরুপাত্রদের হয়েছিল মদন মোহনে, তিনি কম্বল দিতে ভুলে গেছে, এসে সবে ঘুমিয়েছে, দেখে ঠান্ডা লাগছে, স্বপ্নে এসে বলে তুমি আমাকে কম্বল দিতে ভুলে গেছো, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে চান করে ওই ঠান্ডা আবার খুলে ক্ষমা করবেন আমাকে, কম্বল দিয়ে
এরা মানে কী হলো? তদাত্মতা। ভগবান এবং ভক্ত তদাত্মপ্রাপ্ত হয়েছে, তদাত্মতা। আর বিষয়ের সঙ্গে যখন মানুষ তদাত্মতা প্রাপ্ত হয় তখন এরকম হার্ট ফেল করে, যেটা পুরুরবা ঐল হয়েছিল। উর্বশীকে কাঁদছে, তুমি ছাড়া আমি মরে যাব, তুমি না থাকলে আমি বাঁচবই না। মানে উর্বশী আর ওকে এমন তদাত্ম, উর্বশী আর কিছু নেই, এত বড় বীর, সে একটা উর্বশীর পাল্লায় পড়লো, সে নিজে বুঝতেই পারছে না শেখে। যখনই কেউ এরকম একটা কামেতে জড়িয়ে যায় না, তার যত বিদ্যা বুদ্ধি বীরতা সব চলে যায়। এটা শাস্ত্রে আছে, সব চলে যাবে। সম দম শৌচ সরলতা, তার বীরত্ব, তার যা কিছু আছে সব, উপস্থিত বুদ্ধি বিদ্যা সব চলে যাবে, খালি একটা কামে পড়বে। ওই কাম থাকে সব, বোঝা গেল? সব চলে যাবে, একটা জায়গা ফাঁসবে। জীবনে এক জায়গা ফেঁসে দেখবি, সব চলে যাবে, কিছু থাকবে না, সব চলে যাবে। কাজেই বলছেন এরা তো অনেক চেষ্টা করেছিল যেন ভালো জিনিস পাবে, কিন্তু হয়ে গেল উল্টো। এ তো কোনো আশা করেনি যে বিপরীত হবে, কিন্তু হয়ে গেল বিপরীত। এইটা হলো জীবের দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য, যাও তুমি বলো। অর্থাৎ তার কপালে যা লেখা আছে সেটা হবে, তার কপালে যেটা লেখা আছে সেটা হবে। একমাত্র ভজন করলে পরে কপালের লেখাটাই কেটে খান খান করা যায়, হরিভজন করলে পরে। হরিভজনের দ্বারা একমাত্র হরিভজন করতে পারলে তার যত কিছু অনর্থ যার কপালে সব কেটে যাবে, কিছু থাকবে না। কাজেই বলছেন এখানে তারা এই বিষয়ের তত্ত্বগুলোকে যদি অনুভব করার চেষ্টা করে গভীরভাবে, এই যে বিষয়ের পেছনে আমি দৌড়ালাম, তার ফার রিচিং কনসিকুয়েন্ট কী, তার পরিণামটা কী, এটা যদি পরিণাম অনুভব করতে পারে তাহলে আর তার কোনো মায়া কেটে যেতে পারে, তা নাহলে কাটবার কোনো রাস্তা নেই, নালে তার মায়া কাটবার কোনো রাস্তা নেই, কোনো রকম। তাহলে তত্ত্ব ধ্যান দ্বারা দর্শন করতে পারলে তাহলে নিষ্কাম হতে পারে। প্রত্যেকটা ক্রিয়াকর্মের যে ফল তুমি আশা করেছো, তার যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় হলো দেখে তুমি আঁতকে উঠলে, ও তাহলে আর আমি, এটা বুঝে গেলে তুমি। এইভাবে যদি অনুভব করে বেরিয়ে আসতে পারো এই চক্র, যেমন অভিমন্যুকে চক্রব্যূহের মধ্যে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল না, অভিমন্যুকে চক্রব্যূহের মধ্যে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেরকম আমরা এই বিষয় চক্রব্যূহেতে আটকে রয়েছি, এর বাইরে যেতে পারি। যতই লেকচার দাও, যতই চিৎকার করো, কিচ্ছু করতে পারো, কিচ্ছু না। খালি সেই সদ্গুরুর যদি পরিপূর্ণ কৃপা তোমার উপর হয়, অনায়াসে কেটে যাবে। এবার আমি কালকে 3 নম্বর শ্লোকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, সুক্তস্য বিষয়া লোকো ধায়ত বা মনোরথ নানাত্মকত্যাদ বিফলস্তথা ভেদাত্মধীর গুণই। কি বলেছিলেন? সুপ্তস্য, যেমন ঘুমিয়ে পড়লে পরে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে কত বিষয়, আমি আমেরিকা গেছি, এখান ওখান গেছি, সব কিছু। সেখানে বলছেন সুপ্তস্য বিষয়ে, যেমন ঘুমিয়ে পড়লে পরে যখন বিষয়ের ধ্যান করতে থাকে, ঘুমিয়ে পড়ে বিষয় দেখছে পরিষ্কার, যে উদাহরণ দিয়েছেন মনে আছে না, প্রভুপাদের জন্মস্থানে আবির্ভাব স্থানে একটা উড়িয়া ব্রাহ্মণ রান্না করেছে, তা হরিকথা শুনেছ, হাজার হরিকথা। সে এবার শুয়ে রয়েছে, সকালবেলা কটক যাবে, ঘুয়ে চিৎকার করে, আমার সব নিয়ে গেল, চুরি হয়ে গেল আমার। পাশের লোক এবং চিৎকার, এই গঙ্গাধর কী হয়েছে, ওঠ, বলে আমার সব চলে গেল, কী হয়েছে তো, কোথায় চলে গেছে দেখ তো, ওই সব তো তোর ব্যাকপ্যাক সব রয়েছে, ও টাকা পয়সা গুছিয়ে রেখে সকালে বাড়ি যাবে, দেশে যাবে, ঘুমিয়ে দেখছে। আর চাকদাতে একটা হয়েছিল, এক মোটা ব্রহ্মচারী ওরা খাটের উপর শুয়েছে, আর নিচে একজন রোগা পাতলা শুয়েছে, নাম আর বলার দরকার নেই। ও ওপরে দেখছে ভূতের স্বপ্ন, ও দেখছে চোরের স্বপ্ন। এবার ভূতের স্বপ্ন দেখছে, এ ভূতের সব ভূত বলে গড়িয়ে পড়েছে ওর ঘাড়ে, আর ও আবার ওকে চেপে ধরে, চোর ধরেছি, চোর ধরেছি, চিৎকার করছে।
তাহলে এ দেখছে ভূতের, ও দেখছে চোরের, আর দুজন দুজনকে ধরেছে। তাহলে স্বপ্নে যেটা দেখে এটা কি সত্য? কিন্তু সত্যের মতোই তো লাগে। সত্যের রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে হলো, কত কিছু হলো, তারপরে পেছনে লাথি মারলো বন্ধু, এই ওঠ, ঠেলা নিয়ে যেতে হবে, এই কালকে মাল, বাবুর মাল নিতে হবে। ঘুমিয়ে রয়েছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে বিয়ে হয়েছে রাজকুমারীর সঙ্গে। বন্ধু এসে পেছনে এক লাথি, 7টা বেজে গেছে, ওঠ তাড়াতাড়ি, ফ্যান নিয়ে যেতে হবে না, বলে ভালো স্বপ্ন দেখছিল, সব ভেঙে গেল। তাহলে এইভাবে সুপ্তস্য বিষয়া লোকোধ্যায়ত বা মনোরথ নানাত্মকত্যাদ বিফলস্তথা ভেদাত্মধীর গুণই। ঠিক যেমন স্বপ্নেতে বিষয়ের দর্শন হয়, এটা যেমন সত্য নয়। আমরা এই জাগত দশায়, জাগ্রত দশায় যেসব প্ল্যান প্রোগ্রাম করি, এটা করলে ভালো হবে, প্ল্যান প্রোগ্রাম করলাম, এগুলো ঠিক ওরকম মনোরথের মতোই অসত্য, এটা সত্য নাও হতে পারে। এই জন্য বলছেন সুপ্তস্য বিষয়ালোকধায়ত বা মনোরথ নানাত্মকত্যাদ বিফলস্তথা ভেদাত্মধীর গুণই। এতে কোনো রিয়ালিটি কিছু নেই। বিষয় ধ্যান করতে করতে বিষয়ের চিন্তা করবে, যেটা গীতাতে ভগবান বলছেন না? গীতাতে কি বলছেন? ধ্যায়ত বিষয়ান পুংসাম সঙ্গস্তে সুপজায়তে সংজাত সংজাত কাম কামাৎ ক্রোধ বিজায়তে ক্রোধাৎ ভবতি সন্মোহ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রম স্মৃতিবিভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ। কত বড় লম্বা দেখুন। কোনো বিষয়ে আমার আকর্ষণ হচ্ছে, এই বিষয়টা আমার চাই, ধ্যায়ত বিষয়ান পুঙ্গা, তার সঙ্গ হয়ে যাচ্ছে, বিষয়ের সঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। ধ্যায়ত বিষয়ান পুংসাং সঙ্গস্তে সুপজাত, সংজাত সঙ্গ আসে, কাম জাগলো, কামাত, যদি কামের বস্তু না পেতে দেয়, এই তখন তো রাগ হয়ে গেল, যে আমার এই কামের বস্তু প্রাপ্তির পেছনে বাধা হয়ে দাঁড়ালো, তার আমি সত্যনাশ করব। এ আমার শত্রু, গুরু বৈষ্ণব আমার শত্রু, এ আমাকে বাধা দেয়, সব সময় আমাকে বাধা দেয়। এ বুঝতে পারছে না, ওকে বিষয় থেকে তোলবার চেষ্টা করছে, এ রেগে গেল, বৈষ্ণবের প্রতি অপমান করল। এইভাবে আমরা গুরু বৈষ্ণবকেও শত্রু মনে করি, কেন উনি আমাদের বিষয়ের, সংসার বিষয়ের মধ্যে পড়তে দেন না। এইভাবে আমরা বিষয় ধ্যান করতে করতে ব্যক্তির বিষয় দর্শন আর বিষয় বাসনা যেমন নানা রূপে কল্পিত হয়, আর জাগ্রত অবস্থায় যা দেখি, ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত, ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে যে বিষয় প্রাপ্তির চেষ্টা করি, পরে দেখা গেল সব ফাঁকা, পরে দেখা গেল সব ফাঁকা, গোল, কিচ্ছু নয়, সব ফাঁকা। সেই জন্য বলছেন যে বাস্তব, প্রভুপাদ বলছেন, যিনি বাস্তব সাধু হবেন, প্রভুপাদ বলছেন বাস্তব তত্ত্ববিদ সাধু, বাস্তব তত্ত্ববিদ সাধু কেমন হন? তিনি হচ্ছেন পরিণামদর্শী। পরিণামদর্শী, সে যে বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ হচ্ছে পরিষ্কার দেখতে পাবে, এই বিষয়ের পেছনে, এই তো বিষয় আছে আনন্দ, এর পেছনে কি হতে পারে এটা বুঝতে পারছে। এই জন্য সাধুকে বলা হয় পরিণামদর্শী। সাধু সবসময় চক্ষু উন্মিলন করে বিষয়ের পরিণাম, যেন প্রহ্লাদ মহারাজ 5 বছরে বিষয়ের অনুভব করতে কী হতে পারে। তারপরে এবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছেন যে এই যে অবধূত সন্ন্যাসী যা যা কথা তিনি আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, তার অভিজ্ঞতা থেকে যে যে শিক্ষাগুলো তিনি অনবীক্ষিকী ক্রিয়ার মাধ্যমে আরোহণ করেছিলেন তো মধুকর বছরের পর বছর ধরে কীভাবে মধুগুলোকে চাকের মধ্যে সংগ্রহ করলো। একটা লোক এলো মশাল নিয়ে পুড়িয়ে মধুটাকে ভেঙে নিয়ে এইখান থেকে শিখে ফেললো কি না? হায় ভগবান, কত বছর ধরে মৌচাকটা বানিয়েছে, এ এলো মশাল নিয়ে পুড়িয়ে চলে গেল, তাহলে শিখে গেল। মাছ এরকমভাবে ছিপ ফেলে রয়েছে, ভালো করে টোপ ফেলেছে, মাছ এবার দিয়ে ভালোই তো বেশ সুন্দর, খেলে ভালো হয়, এবার গপ করে গিলে ফেললো,
গিলে ফেললাম, গোলের মধ্যে আটকে গেল। এবার তোর আমাদের বিষয় মায়াদেবী, জেনে রাখবি, আমাদের বিষয়, আমাদের যে বিষয়গুলো সব কিন্তু আকর্ষণ। কোনো বাবা নেই বলবে আমার আকর্ষণ হয় না, কেউ বলবে না, শঙ্কর ভগবানও বলতে পারবে না। তাহলে এই যে আকর্ষণ হয়, এগুলো মায়াদেবী ছিপ ফেলে রেখেছে, বোঝা গেল? কি বললাম? ছিপ ফেলে রেখেছে। এবার টোপটা তুই গিলে ফেললি, হয়ে গেল, ব্যাস। এবার টোপটা গিল ফেলে রেখেছে, খেলাচ্ছে, এবার তুই একটু গিলে ফেল, ব্যাস হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল, এবার চলে গেল ঘাটে। তাহলে এইভাবে অন্বেক্ষিক ক্রিয়া, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে হৃদয়কে খুলে মায়ার পর্দাটাকে সরিয়ে যেসব বিচারগুলো অনুধাবন করেছিলেন কে কে এই অবধূত সন্ন্যাস। এইটা ভগবান বলছেন, এর একটা সারাংশ আমি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লাইড ফর্ম, এই শিক্ষাগুলোকে নিজের জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে এটা দেখাবো। যেমন বেদান্তের ব্যাখ্যা হচ্ছে অনলাইনে, 26টা না 28টা হলো আপাতত, এই তো সেদিন শুরু হল। সেখানে বলছেন বেদান্তের, আচ্ছা একটা প্রশ্ন আমাদের আসে, আচ্ছা 4টে সম্প্রদায়ের মধ্যে সবার বেদান্তের ভাষ্য আছে, আমাদের সম্প্রদায়ে সাক্ষাৎ ভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এসছেন, এখানে বড় বড় বিদ্বান রূপ সনাতন জীব কে নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তারা একটা বেদান্তের ভাষ্য করতে পারলেন না? হ্যাঁ, কিরে বাবা, 4টে সম্প্রদায় করলো, মাধ্যাচার্য, রামানুজাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, বিষ্ণুর স্বামী, সবাই করলে, আবার তার বাইরেও ভাস্করাচার্য করেছে, শঙ্করাচার্য মায়াবাদ করে, যাই হোক করেছে, এদের তত্ত্ব আমরা নেব না, ভাস্করাচার্য ভালো বলেছে, উনি বৈষ্ণব। তাহলে বিভিন্ন দিক থেকে সবাই বেদান্তের একটা বেদান্তের ব্যাখ্যা করেছেন, করছেন তো, টিকা করেছেন। আর বেদান্ত কিন্তু জেনে রাখবে ব্যাখ্যা কিন্তু এই 5টা 6টা বস্তু নিয়ে, কাল, কর্ম, মায়া, ভগবান, জীব, 5টা। কি কি? কাল, কর্ম, মায়া, ভগবান, জীব, এই 5টা। এই 5টা বিষয়কে সমস্ত আচার্য বিভিন্ন পয়েন্ট অফ অ্যাঙ্গেল থেকে ব্যাখ্যা করেছে, বোঝা গেল? মাধ্যাচার্য বলছেন শুদ্ধ দ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈত না, শুদ্ধ, ভালো করে শোনো, উচ্চারণও ভুলে গেলে সব শেষ, শুদ্ধ দ্বৈতবাদ। শঙ্করাচার্য কেবলাদ্বৈতবাদ, বোঝা গেল? এইভাবে এক একজন এক একটা নাম দিয়েছেন, এগুলো দিয়েছে, কিন্তু আমাদের অবাক হয়ে যাই এই কারণে যে আমাদের তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সাক্ষাৎ ভগবান, তার সম্প্রদায়ে একটা বেদান্তের ভাষ্য থাকবে, এটা কি কোনো বড় কথা হলো? কি বড় কথা নয়, হতেই পারে, কিন্তু কেন হলো না? এইটার ব্যাখ্যা অনেক দিন ধরে করা হয়েছিল। এর ব্যাখ্যা এই যে আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতী মহাপুরাণকে চৈতন্য মহাপ্রভু বেদান্তের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভাষ্য বলেছেন, আমাদের আর ভাষ্যর দরকার নেই। বেদান্তে যা যা কিছু বেদান্ত সূত্রেতে যা যা বলেছেন প্রথম থেকে শুরু করে, কি কি? অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, জন্মাদস্য যত, হ্যাঁ, শাস্ত্রজনিত্বাৎ, তত্ত্ব সমন্বয়াৎ, হ্যাঁ, এই যত সূত্র আছে ছোট ছোট অঙ্কের মতো, সেই সূত্রগুলো যদি ব্যাখ্যা করা হয়, দেখবে ও মা, এই তো ভাগবতে যা বলছে এইগুলিই উত্তর পাওয়া যাবে। শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রমাণ মমলম প্রেমা পুমার্থ মহানো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মতম ইদম তত্রাদরণাপরা আরাধ্য ভগবান ব্রজস্তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম রাম্মা কাচিত ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রমাণ মমলম প্রেমা পুমার্থ মহানো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মতম ইদম তত্রাদরণাপরা। চৈতন্য মহাপ্রভু এইটাই জানিয়েছেন যে বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ নন্দনন্দন, তিনি বৃন্দাবন সমেত টোটাল তত্ত্ব আমাদের আরাধ্য। আর কীভাবে আরাধনা করব? যেমন ব্রজবধূগণ বলেছেন ওইটি আমাদের। আর শ্রীমদ্ ভাগবত যে মহাপুরাণ, এর চেয়ে বাইরে আর বিমল প্রমাণ, অমল প্রমাণ হয় না। বেদ, উপনিষদ, এগুলো সব যা প্রমাণ আছে,
ভাগবতের মধ্যে একবার সার বস্তু বলা আছে। এই জন্য আমাদের গরুর পুরাণে বলা আছে, শ্রীমদ্ ভাগবতী মহাপ্রাণকে বলা আছে, গায়ত্রী ভাষ্যরূপ অসৌ বেদার্থ পরিবিংৃতহা। কি বলছেন? গরুর পুরাণে বলছেন যে এই যে ভাগবত, এটা গায়ত্রী ভাষ্যরূপ অসৌ। অসৌ মানে এই সামনে, এই অসৌ গায়ত্রী ভাষ্যরূপ অসৌ বেদার্থ পরিবিংৃত। বেদের সমস্ত অর্থ এর মধ্যে পরিস্ফুটিত হয়েছে। এটা বলে ভাগবত। ভাগবতের মহিমা তো অনেক কথা বলা আছে। এটাকেই আমরা বলি বেদান্তের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভাষ্য। এই জন্য আমাদের আর দরকার পড়ে না। যাই হোক, এখন এই অ্যাপ্লাইড ফর্মে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, নিবৃত্তম কর্ম সেবেত প্রবৃত্তম মৎপরস্ত্যজেত জিজ্ঞাসায়াম সংপ্রবৃত্ত নাদ্রিয়েত কর্মচৌদনম। এখানে ধীরে ধীরে বলছেন নিবৃত্তিম কর্ম সেবত। কর্ম করতে করতে, কর্ম কেন করব? কর্ম না করার থেকে কর্ম করা ভালো। বোঝা গেল? কর্ম নিষ্কর্ম, আমি কিছু করলাম না, কর্ম না করার থেকে করা ভালো। কেন? কর্ম করলে তুমি যে ধাক্কা খাবে তাতে তোমার ভেতর ঘুরবে, তোমার কোনো না কোনো দিন তোমার সেই রাস্তায় যাওয়ার রাস্তা করবে। আর অকর্ম ছেড়ে দিলে কোনো লাভ নেই। এই জন্য বলা হচ্ছে যে নিবৃত্তম কর্ম সেবত প্রবৃত্তম মৎপরস্ত্যজেত জিজ্ঞাসায়াম সংপ্রবৃত্ত নাদ্রিয়েত কর্মচৌদনম। পরবর্তীকালে কি হবে বলছেন, এখানে বলছেন দেখো, প্রথমে এক কাজ করবে, তুমি মতপরায়ণ হয়ে আমার প্রতি মতপরায়ণ হবে। তুমি মতপরায়ণ হয়ে কি করবে? মতপরায়ণ ভক্ত নিত্যকর্ম আচরণ করবে। নিত্যকর্ম বলতে আমাদের যে আহ্নিক আদি স্নান, যেগুলো নিত্যকর্ম। আর নৈমিত্তিক কর্ম বলতে, নৈমিত্তিক মানে মাঝে মধ্যে যেগুলো করতে হয় সেগুলো নৈমিত্তিক কর্ম। তো আমাদের প্রশ্ন হলো যে মতপরায়ণ ভক্তগণ, মতপরায়ণ ভক্ত নিত্যকর্ম আচরণ করবে ও কাম্যকর্ম পরিত্যাগ করবে। কাম্যকর্ম বন্ধনের কারণ হয়, বোঝা গেল? কাম্যকর্ম যেটা কামনা বাসনা নিয়ে যে কর্ম করা হয়, কখনোই সেটা তোমাকে মুক্ত করতে পারবে না। আমি এই কথা হরিকথার মাধ্যমে বলেছিলাম, মনে আছে? ইন্দ্র মহারাজ এক কর্ম করতে গেল, আরেকটা ওটা সমাধান করতে, ওটা সমাধান, লাস্টে পাগল হয়ে গেল। হলো কি না? তাহলে কর্ম কখনো ছাড়াতে পারবে না। নরোত্তম ঠাকুর কীর্তনে বলছেন, কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড সকলে বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা সেবা করে, নানাজনী ভ্রমি মরে, কদর্য ভোজন করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়। এটা বলছেন তো। কর্ম কখনো কর্ম ছাড়াতে পারে না, কর্ম কখনো কর্মকে ছাড়াতে পারে না। সেই জন্য ভগবান বলছেন, দেখো মতপরায়ণ ভক্ত নিত্যকর্ম তো আচরণ করবে ও কাম্যকর্ম কিন্তু পরিত্যাগ করবে, কাম্যকর্ম রাখবে। কাম্যকর্ম আমার বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তারপর আত্মবিচার প্রবৃত্ত হয়ে নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম আর আদর দেখাবে না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার জীবনে এটা প্রমাণ করেছেন। তিনি মহাভাগবত ভগবানের নিত্য পার্ষদ, যতদিন গৃহস্থ অবস্থায় ছিলেন সব ক্রিয়াকর্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেগুলো সমাধান করেছেন, অথচ তাকে কোনো বন্ধনে করতে হয়নি। হয়েছে কি? সব করেছেন। এতগুলো পূর্বপক্ষের পর্বক সব এগুলো ভগবানের সব তিনি করেছেন। নিজের অফিসের কর্ম করেছেন, তার মধ্যেই এত কীর্তন, এত লেখা, বই লেখা, এত আর্টিকেল, আমি মাথা খারাপ হয়ে যায় কখন করলেন তিনি, সময়টা কখন পেলেন? আপনার অবাক হয় না? তিনি সময়টা কখন পেলেন? চাকরি করলেন গভর্নমেন্টের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের, তারপর এতগুলো সংসারের দায়িত্ব, সমাজের কত কিছু সব করেও তার মধ্যে কোথায় তিনি সময় করলেন? তাই জন্য ভগবান বলছেন, দেখো মতপরায়ণ ব্যক্তি নিত্যকর্ম তো অবশ্যই করবে,
নিত্যকর্ম ত্যাগ করবেন, আর দীক্ষা আহ্নিক আদি যেগুলো করবে, নাম জপ এগুলো, স্নান আদি তর্পণ এগুলো করবে। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক যে ব্যাপার আছে, বলছেন মতপরায়ণ ব্যক্তি নিত্যকর্ম আচরণ করবে, কিন্তু ও কাম্যকর্ম পরিত্যাগ করবে। তারপর আত্মবিচার দ্বারা, আত্মবিচার মানে কে আমি, কেনে মোরে যারে তাপত্রয়, ইহা নাহি জানি কৈশে মোর হিত হয়। আমি কে, আমার কি করে মঙ্গল হতে পারে, এই দৃশ্যমান জগৎ কি সত্যিই আমার কিছু, নাকি এগুলো সব কিসের সংসার, এই ছায়াবাজি প্রায়, ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়। কে বলছেন? ভক্তিময় ঠাকুর। কিন্তু আমরা ছাড়তে পারি না। আমরা পারিপার্শ্বিক জগতের যা কিছু আছে এগুলোই সব, এগুলো ছাড়া কোথায় যাব? এগুলো বাইরে যেতে পারছি না, বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাহলে কাম্যকর্ম তো পরিত্যাগ করবেই, এবং ধীরে ধীরে আত্মবিচারের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়ে নিত্য নৈমিত্তিক আর কাম্যকর্ম আর আদর করবে না। যেমন মাধবেন্দু পুরীপাদ পরমহংস অবস্থা, চরম অবস্থা, এখানে হাত জোর করে বলছেন আমার সন্ধ্যাবন্দন করার সময় নেই। বলে কি, সন্ধ্যাবন্দনম নমস্তুভ্যাম ভো স্নান তুভ্যাম নমঃ, হে স্নান, আমার চান করার সময় নেই, আমাকে ক্ষমা করো, সন্ধ্যাবন্দন করার আমার সময় নেই। তা তোমার কিসের সময় আছে? সন্ধ্যাবন্দন করারও সময় নেই। রাধারানী বসে কি আহ্নিক জপ করবে? আহ্নিক জপ করে রাধারানী, না মালা করে বেশি করে? হ্যাঁ, এগুলো বোঝবার বিষয়। রাধারানীর একাদশী করতে হয়, হ্যাঁ, এগুলো অনেক যুক্তি আছে, সেগুলো কোনো দিন আলোচনা করব। এই বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ এর অ্যানালিটিক্যালি আমাদের এসব আলোচনা করা দরকার। রূপ গোস্বামীপাদ, সনাতন, এরা গৌরাঙ্গের নিত্য পার্ষদ, তৎসঙ্গে একই সঙ্গে তারা রাধারানীর নিত্য পার্ষদ। তারা একাদশী আদি পালন করবেন, গৌরাঙ্গ একাদশী পালন করবেন, কিন্তু কৃষ্ণ একাদশী পালন করবেন না। করবেন কি? গৌরাঙ্গ ইচ্ছে করে দেখাচ্ছেন, সনাতন গোসাই, রূপ গোসাই এগুলো দেখাচ্ছেন একাদশী, কিন্তু ওরাই যখন আবার বৃন্দাবনে, হ্যাঁ, যখন রূপমঞ্জুরি, ওরা একাদশী করবেন না, কিন্তু এরা একাদশী করবেন। এরা দেখাতে এসছেন, বুঝে গেল? এরা কিন্তু বদ্ধজীব নয়, সব নিত্য পার্শ্বদ। কালে মাধবেন্দু পুরীপাদ, কালকে তিথি আছে, কালকে ইংরেজিতে আলোচনা করা হবে। মাধবেন্দু পুরীপাদ বলছেন আমার স্নান করার সময় নেই, সন্ধ্যা বন্দনম নমস্তুভ্যাম ভো স্নান তুভ্যাম নমঃ, এ স্নান আদি আমার করার আর সময় নেই, ক্ষমা করবে। আমাদের পরম কেশব গোস্বামী মাসে একবার চান করার সময় নেই, আমরা 10 বার চান করছি। কাজেই এর পরেতে এবার একটা আশ্চর্য উপদেশ দিয়েছে, তাহলে ভালো করে এটা মনে রাখতে হবে। নিবৃত্তম কর্ম সেবেত, নিবৃত্তম কর্ম সেব, অর্থাৎ নিত্যকর্ম যেটা আহ্নিক আদিগুলো, নিবৃত্তম কর্ম সেবেত প্রবৃত্তম মৎপরত ত্যাজেত, আমার প্রতি আকর্ষণ হলে পরে এবার নিত্য নৈমিত্তিক আদি কর্ম, কাম্যকর্ম এগুলো ছেড়ে দেবে। নিবৃত্তম কর্ম সেবেত প্রবৃত্তম মৎপরস ত্যাজেত, মৎপর আমার প্রতি আকর্ষণ হলে এগুলো ছেড়ে দেবে, তার আগে নয়। তারপরে বলছেন জিজ্ঞাসায়াম সংপ্রবৃত্ত নাদ্রিয়েত কর্মচৌদনম, কর্মের প্রতি যে উদ্যোগ, কর্মী লোক কী করে? কর্মের উদ্যোগ আছে না, কর্মের উদ্যোগ আছে, এই উদ্যোগগুলো আস্তে আস্তে চলে যাবে জিজ্ঞাসায়াম, অর্থাৎ তত্ত্ব জিজ্ঞাসার ধারা। যখনই তুমি কে আমি কে এই বিচারে তুমি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, তখন আর কেউ তোমাকে বোকা বানাতে পারবে। তোমাকে ততক্ষণ বোকা বানাবে যতক্ষণ তুমি কে এই বিচার না পাবে। যতক্ষণ আমি কে এই বিচার না পাই ততক্ষণ আমাকে বোকা বানাবে। যতক্ষণ পেয়ে যাব আর কারোর বাবার ক্ষমতা নেই আমাকে বোকা বানাবে, সমাধান হয়ে গেল। আমি কে জানবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে ভগবানের কি সম্বন্ধ, মায়ার কি সম্বন্ধ, এই জগতের কি সব আমি বুঝতে পারবো, গুরু বৈষ্ণবের কী সম্বন্ধ, নাম কাকে বলে, ধাম কি সব, এবং আমার কর্তব্য কর্ম কি তার নির্ণয় হয়ে যাবে। একটা মা যখন সন্তান প্রসব করে তখন তাকে বই পড়ে শিখতে হয় না, হয় কি? এখন বাচ্চাটাকে আদর করা, তাকে মানুষ করা, দুধ পান, এটা তা সবাই এটা জানে।
অর্থাৎ সম্বন্ধ জ্ঞানের থেকে সম্বন্ধ জ্ঞান প্রাপ্তি হওয়ার পরেতেই কর্তব্য নির্ণয় হয়, অর্থাৎ সম্বন্ধ জ্ঞান হওয়ার পর অভিদেয় হয়, বুঝে গেল? সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমানও হবে দূর। সম্বন্ধ না জানা পর্যন্ত অভিদেয় নির্ণয় হবে না, ওই করবে, একটু করে দিল। আগে সম্বন্ধ, কে ভগবান তোমার কে হয়। কাজেই নিবৃত্তম কর্ম সেবিত প্রবৃত্তম মৎপরস্তেজেদ জিজ্ঞাসায়ম সম্প্রবৃত্ত নাদ্রিয়ত কর্ম চৌদনম। আর কর্মের উদ্যোগ আর রাখবে না, আস্তে আস্তে চলে যাবে। আজকে এই পর্যন্ত থাকলো, আজকে আলোচনা করা যাচ্ছে না সময়ের অভাবে, যেতে হবে আবার। আর যাই হোক, আজকে यस्माद् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल जनि सुदज्यमान दुक्षौषधम तदपि दुक्षम अतद्दिया अहम धूमो न भमामि वद मे तव दासयोगम वाञ्छकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो